to its tube. Now we will continue. ባለፈው ስለ ማኔጅመንት የጥሩ 2017 ፓርት 3 አይተን ነበር። አሁን ደግሞ ፓርት 4 የቀጠለውን እናያለን ማለት ነው። ዳይቀጥታ ወደ ጥያቄዎች እንግባ። ጥያቄ ቁጥር 23 ምን ይላል? In this dynamic business world, promotion is becoming mandatory for business survival. Which of the following situations doesn't indicate the need for promotion? A. The existence of distance between producers and consumers. B. When products are in shortage. C. Intense competition among different industries. D. It forces the company to incur only cost without benefit. እዚህ ጋር ያለውን ጥያቄ በደንብ ማየት አለብን። ምንድነው የሚለው? አሁን ፈጠን እያልን ነው የምንሄደው ምክንያቱም ብዙ ጥያቄዎችን እንድንሰራ ማለት ነው። ቢዝነስ ሲባል ግዴታ ዳይናሚክ ነው። እንጂ ዳይናሚክ ቢዝነስ ወርልድ ፕሮሞሽን ደግሞ የግድ ማንዳቶሪ ነው for business survival ማለት ነው። ምክንያቱም for business survival is beneficial, is important ማለት ነው። ምክንያቱም ፕሮፊት ለማግኘት ከስተመሮች ለማግኘት ግዴታ ፕሮሞሽን ስለሚያስፈልጋል ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ሲቹዌሽኖች አሉ። ከነዚህ ሲቹዌሽኖች doesn't indicate the need for promotion. promotion የማያስፈልግበት መቼ ነው? የመጀመሪያው እስኪ ነው the existence of distance between producer and consumers ይላል። distance between producers and consumers የግድ ፕሮሞሽን ያስፈልጋል። ምክንያቱም ፕሮዲዩሰር እና ኮንሱመርን የሚያገናኝ ብሪጅ ምንድነው? ፕሮሞሽን ነው። ፕሮሞሽን ታደርጋለህ ከዛ ፕሮዲዩሰር እና ኮንሱመሮቹ ኮኔክት ይሆናሉ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ምን ይካሄዳል ማለት ነው? ትሬዲንግ ይጀምራል ማለት ነው። ቢያለው የመጀመሪያው ትክክለኛው ሲቹዌሽን ነው ኤ። ቢ ደግሞ when products are in shortage ይልክ ነው። ፕሮዳክቶች ሲያጥሩ ፕሮሞሽን ማድረግ አለብን። ይሄ ስህተት ነው። ምክንያቱም ፕሮሞሽን የሚደረገው ፕሮዳክቶች ሲበዙ እንዲሸጡልን ነው። ከሌለ ፕሮሞሽን አያስፈልግም። ምክንያቱም የመጣ ይገዛዋልና so when products are in shortage it's not to use promotion ማለት ነው። ፕሮሞሽን ብዙ አያስፈልግም። ሲ ያለው ደግሞ ስናይ ሲያለው ደግሞ intense competition among different industries competition ሲኖር ደግሞ ፕሮሞሽን አድርጋ ሰዎችን መሳብ ይችላል። so እዚህ ጋር ፕሮሞሽን አስፈላጊ ነው። ዲ ያለው it forces the company to incur only cost without benefit። እዚህ ጋር ደግሞ it forces the company doesn't indicate it forces the company to incur only cost without benefit. ሲቹዌሽን ነው የፈለግነው። ይሄ ስለ ፕሮሞሽን የሚናገር ነው ምክንያቱም ልክ ይመስላል it forces the company to incur only cost። እዚህ ጋር ኮስት ነው የሚያወጣው በተዘዋዋሪ ቤኔፊት ይመጣል። ዙሮ ግን ሐሳቡ ከሲቹዌሽን ጋር የተያያዘ አይደለም። እዚህ ጋር ዝም ብለው ከሆነ ቆርጠው ያመጣሉ ምርጫ ለማዳናገር ሲባል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማስተዋል አለብን ሲቹዌሽን ስለሚለን ማለት ነው። anyway አንሰሩ ቢ ነው when products are in shortage እጥረት ሲኖር ፕሮዳክቶቹ ፕሮሞሽን ማድረጉ አስፈላጊ አይደለም። when supplies cannot meet demand there is already high inherent demand and customers are actively searching for the product. ፕሮሞሽን የሚባለው አብዛኛው ጊዜ in shortage ፕሮዳክቱ ሰፕላይ ሳይሆን ዲማንድ ሲበዛ ሰፕላይም ብዙ ነው ግን እዚህ ጋር ዲማንዱ ሲያንስ ከሰፕላይ ሲነጻጸር ማለት ነው። ሰፕላይ አለ ግን ዲማንድ ሲያንስ ፕሮሞሽን ይደረጋል ማለት ነው። promotional efforts are less crucial since the product will sell itself due to scarcity.
scarcity or shortage ካለ ግን shortage or scarcity ካለ promotion አያስፈልግም በራሱ ይሸጣል በራሱ the products will sell itself due to scarcity እጥረት ስላለበት ይሄ ብዙ አያስፈልግም ማለት ነው so the answer will be B when products are in shortage የሚለውን ይሆንልናል ማለት ነው so ቁጥር 24 ስንሄድ question 24 ስንገባ following statements of purpose that distinguish one business from other similar firm is ይላል A mission statement B strategy C objective D vision statement እዚህ ጋር ይሄ ሁሌ ይመጣል ይሄንን ከያዝን just እንመልሳለን ማለት ነው ሚሽን ምናምን ይሄ ሚሽን የዚህ መልስ ምን ይመስላችኋል እስኪ እናንተ መልሱ የመጀመሪያው ሚሽን ይላል ልክ ነው አዎ ልክ ነው የመጀመሪያው ቀጣ ግንኙነታል ሚሽን ነው አንዱን ቢዝነስ ከሌላ ቢዝነስ ጋር የሚለየው በምንድነው በሚሽኑ ነው ሚሽን ማለት ተልእኮው ነው ምን the reason for the existence ነው አንዱ ካምፓኒ ለምን ብሎ ነው የኖረ ያለው ነው ነገር ሚሽን ነው a mission statement defines a company's core purpose and values differentiating it from competitors ከኮምፒውተሮቹ ከተወዳዳሪዎች ጋር የሚለይበት በምንድነው በሚሽን ነው strategy objective vision they are important but the mission ነው distinguish የሚያደርገው ማለት most directly communicate the unique purpose of a business purpose የሚለው ጋር ከሚሽን ጋር የተያዘ ነው strategy ሲባል long term plan ያዘ ቢዝነሱ የሚሄድበትን አቅጣጫ ያዘ ነው strategy ሲባል objective ስንል ደግሞ እንደ strategy ይመስላል ግን short term ነው smart የሚባለው ነገር በኦብጀክቲቭ ላይ ይሰራል smart ማለት specific መሆን አለበት specific generalize አይደለም strategy generalize ነው specific strategy ስንል ግን strategy ግን not specific ማለት ነው but generalized ነው objective ግን less generalized ወይም specific ነው measurable ነው ከዛ realistic ነው በእውነት የተመሰረተ ነው ከዛ ደግሞ time bounded ነው ማለት ነው objective ሲባል የአጭር ጊዜ እቅድ እንደማለት ነው objective የሚያሳካው ማለት ነው ሌላው ደግሞ vision statement vision ሲባል ደግሞ ወደ ቀጣይ የሚያየው እይታ ነው እይታ የምንለው ነገር ነው ማለት ታርጌት ያደረገው እይታ ለቀጣይ የሚሆነውን የሆነ ፎርካስት አድርጎ ፊውቸሪቲ ፎከስ ያደረገ ነው ማለት ነው ሶ question 24 ሰዓት እንዳንገር መልስ ምንድነው ኤ ነው ሚሽን ስቴትመንት ነው አንዱ ቢዝነስ ከሌላ ቢዝነስ ጋር የሚለይበት ሚሽን ማለት አንዱ ኦርጋናይዜሽን ይዘው የመጣ ነገር አለ ታል ፕሮሞሽን ማለት ፕሮሞት ለማድረግ የሚጠቅመን ነው ፕሮሞት ለማድረግ ኮምፒውተሮቹ አንዱ ለማሳካት የተቋቋምኩ ነው ይላል ሌላ ደግሞ ይሄን ለማሳካት ይላል ሶ አንዱ ቢዝነስ ከሌላ ቢዝነስ ጋር የሚለይበት ማለት ነው የሚለይበት ምንድነው የሚባለው ሚሽን ይባላል ማለት ነው የሚያዝ አለብን question 25 ስንገባ question 25 in statistical study the population is ይላል እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ population sample ምናምን እንላለን statistics እንገባ population አሁን ምን ማለት ነው የሚለው ጥያቄ መጥቷል by the way ስለ ኤግዚት የሆነ ቲፕ ልስጣችሁ ሁሌም አንዳንድ ቲፖች እየሰጠሁ ነኝ ብዙ ጥያቄዎችን ያያየው ማለት ነው ብዙ ጊዜ የባለፉ ኤግዚት ኤግዛሞች የነበሩት በቀጥታ ይወጡ ነበር
ላይ አሁን ግን ኮንሴፕት ቤዝ ያደረጉ ጥያቄዎች ብዙውን ጊዜ የመጡ ስለሆነ ፎከሳችን በኮንሴፕቱ ፎከስ ማድረግ አለብን ኮንሴፕት ከያዝን በተለይ አሁን እንዳይደገም እየፈሩ ነው መሰለኝ ላይ ማውጣት የቀረ ነው የሆነ በኤግዛምፕል የሆነ ሲቹዌሽን ያመጡ ከዚህ የሚለየው ምንድነው እንደዛ ነገር የመጣ ስለሆነ ፎከሳችን በኮንሴፕት መሆን አለበት የሚል መልእክት አለኝ እሺ ስንቀጥል in statistical study the population is ይላል population ምንድነው a the people or objects studied in the sample survey b the group of people or objects for which conclusions are to be made c the group of people from whom data cannot be collected d all people who live in Ethiopia እዚህ ጋር ራሱ ይሄ የመጀመሪያው ስንሄድ the people or objects studied in the sample survey የተጠናው ነው ወይ population ማለት ምንድነው ነው የተጠናው ነው ወይ in the sample survey ያ አይደለም በቃ የተጠናው ሳምፕል ተጠንቶ ሊሆን ይችላል በሳምፕል ሰርቬዩ ሁሉም ፖፑሌሽን አይጠናም ምክንያቱም ዲስትራክቲቭ ነው ሁሉም ካጠና ከባድ ነው ጊዜም አይበቃም ለማጣትም ያስቸግራል በተለይ በቃዎች በተለያዩ ነገሮች ደግሞ እንዲበላሹ ምክንያት ይሆናል ብዙ ማቴሪያል ሃንድሊንግ ሲኖር የሆኑ ችግሮች ያጋጥማሉና ይሄ ልክ አይደለም ኤ ያለው B የሚለው the group of people or objects for which conclusions are to be made ልክ ነው best answer ማለት ነው population ሲባል peopleዎች ወይም ኦብጀክቶች ናቸው people or objects ናቸው ወይ ሰዎች ነው ወይ እቃዎች ነው ወይ የሆነ ማቴሪያሎች ናቸው እነሱን ለነሱ ኮንክሉድ የሚደረግበት ነው population ማለት so B የሚለው ነገር ልክ ነው C ያለው the group of people from whom data cannot be collected data የማይወሰድባቸው ናቸው ይላል እዚህ ከፖፑሌሽኑ ሳምፕል ተመርጠው ይወሰዳሉ ምክንያቱም ሳምፕል ሲባል representative of the population ነው ሳምፕል is representative of the population ነው የምናጠናበት ማለት sample is subset of population ይለናል sample population subset ስለሆነ እዚህ ጋር the group of people from whom data cannot be collected አይባልም ምክንያቱም ሳምፕሎች የሚወጡት ከፖፑሌሽን ነው so ሲም ልክ አይደለም population አይገልጽልንም ዲያሎ all people who live in Ethiopia በኢትዮጵያ ዝም ብሎ ስፔሲፊክ አድርጎ ነው የመጣው population ሲባል የግድ የኢትዮጵያ አይደለም የሌላ ሀገርም ሊሆን ይችላል population ማለት ማጥናት የፈለግነው ከዛ ከሱ ሳምፕል እንወስዳለን ከዛ ደግሞ ኮንክሉድ የሚደረጉ ናቸው ማለት ነው the group of people or objects for which conclusions are to be made ነው population ማለት in statistics the entire group that the researcher is interested in studying ነው ለማጥናት የፈለጋቸው entire group ነው but the sample is subset of the population ከፖፑሌሽኑ የወጣ ነው subset ነው so question 25 answer ምንድነው B ነው B ይሆናል እሺ ስንቀጥል question 26 ፈጠን በል መሰለን question 26 ደግሞ which of the following statements that do not address the information age characteristics እዚህ ጋር A it creates people to people partnership B it uses information technology as principal tool C the majority of the workers are factory workers D it covers the period from 1957 to present ይላል እዚህ ጋር መያዝ አለብን
don't address የኢንፎርሜሽን አሁን ያለንበት ጊዜ ማለት ነው ኢንፎርሜሽን ኤጅ ኢንፎርሜሽን በፍጥነት in air በጣም የሚሰራጭበት ጊዜ ነው ያለነው ዛሬ ኢንፎርሜሽን is power እየተባለ ነው የውጊያ መሳሪያም እየተባለ ነው ገብታችኋል ኢንፎርሜሽን በጣም አስፈላጊ ነው ለሁሉ ማለት ለተማሪዎች ለንግድ ተቋማት ቢዝነሶች ለመንግስት ለማንም ሰው ኢንፎርሜሽን አስፈላጊ ነው በተለይ የምናጠና ተማሪዎች ኢንፎርሜሽን ያስፈልገናል ኢንፎርሜሽን አሁን ህይወት ማለት ነው ኢንፎርሜሽን ከሌለ የሆነ ጉዞ ከተጋስከ የሆነ አደጋ ሊያጋጥም ይችላል በተለይ አሁንና ኢንፎርሜሽን አስፈላጊ የሆነበት ጊዜ ነው ያለነው ሶ ኢንፎርሜሽን ኤጅ ካራክተሪስቲክስ ቴክኖሎጂ ጋር የተያያዙ ማለት ነው ሶ የመጀመሪያ ምን ይላል ከኢንፎርሜሽን ኤጅ ካራክተሪስቲክስ ያልሆነው የተኛው ነው የሚለው ጥያቄው it creates people to people partnership people እና people partnership ያደርጋሉ ሰዎች ይሄ ልክ ነው ኤፍፒ አለ ብዙ ቲክቶክም ራሱ ኢንፎርሜሽኖች ሼር የሚደረግባቸው ፕላትፎርሞች ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ልክ ነው ፓርትነርሺፕ ቻቲንግ የሚባላል አሁን የሆነ ኢንፎርሜሽን ካለ ቻት አድርጋ ትልካለህ ዋትስአፕ አለ ቴሌግራም አለ እሱ ሶ people to people የሚለው ፓርትነርሺፕ ክሬት ያደርጋል ግሩፕ ይመሰረታል ግሩፕ ማለት ነው ለምሳሌ 3000 5000 ምናምን 10k ምናምን የሚሆኑ ሰዎች አንድ ግሩፕ ላይ ሊያወሩ ይችላሉ የሆነ ሐሳባቸውን ሊያካፍሉ ይችላሉ ሊስማሙ ይችላሉ ሊታወቁ ይችላሉ ሶ እንደዚህ ነገር ስላለበት እዚህ ጋር creates people to people partnership ማለት ነው ልክ ነው it is information technology as principle to IT የሚባለው ነገር ይጠቀማል ማለት ነው information is without information technology is difficult አይሆንም ማለት ነው so inseparable ናቸው ማለት ነው የማይለያዩ የሁለት ሳንቲም ገጾች ናቸውና ኢንፎርሜሽን IT principle tool ነው መሳሪያው ነው ያለው the majority of the workers are factory workers ይላል አብዛኛው ወርከሮች ፋክተሪ ወርከሮች ናቸው ይላል በተለይ ይሄ አያስኬድም ማለት ነው ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ምናምን የሚያወራ ነው ይሄ አብዛኛው ኢንዱስትሪ ፋክተሪ ወርከሮች ናቸው ይላል ይሄ ስህተት ነው ሶ መልሱ ነው this ስናየው it covers the period from 1957 to present ይላል ይሄ ልክ ነው ሂስትሪ ገብተን መመልከት እንችላለን ኢንፎርሜሽን ኤጅ ስንል ከ1957 to present እስካሁን ያለንበት ይቀጥላል ማለት ነው እዚህ ጋር የሆነ ቲፕ ሌላ ልሰጣችሁ ያሰብኩት በተለይ ዓመተ ምህረቶች ምናምን ዝም ብሎ ሳከት አያመጡትም ይሄንን ማወቅ አለበት ብዙውን ጊዜ ዓመተ ምህረት ራሳቸው አያመጡትም ልክ ነው በዓመተ ምህረት ምናምን ጥርጥር እንዳይኖርብን ሌላዎቹ ሐሳቦችን መመልከት አስፈላጊ ነው ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ዝም ብሎ ምርጫ ሲያጡ የሆነ ዓመተ ምህረት ምናምን ያመጣሉ ወጣቻል ሰዎችም እንዲያውቁት ምናምን ተብሎና ዙሮ እዚህ ጋር በቃ መልሱ ባናውቀው ራሱ የሆነ በማስተዋል የሚመለሱ ጥያቄዎች አሉ ማለት ነው ባናጠናውም የሆነ በማስተዋል ማለት ነው ሶ የዚህ መልሱ ምንድነው C ይሆናል the majority of workers are factory workers ምክንያቱም ኢንፎርሜሽን ኤጅ ሲባል ምንድነው ካራክተሪስቲክ ያደረገ ስንል the information age is characterized by a shift from manufacturing based economy to knowledge based economy አሁን ወርከሮቹ በብዙ በመስራት black color workers የነበሩት አሁን white color workers ነው shift የተደረገው ጀመሪያው ማኑፋክቸሪንግ የነበረው አሁን ደግሞ knowledge based የሆነ ኢኮኖሚ ነው ፎከስ የተደረገው ሌላው a high proportion of factory workers is characteristics of an early industrial era not information the industrial age የሚባለው industrial age era የነበረበት ነው እንጂ ወርከሮች የነበሩበት አሁን ኢንፎርሜሽን ኤጅ አይደለም ማለት ነው ሶ ካራክተሪስቲክሱ
አይደለም ማለት ነው ሶ መልሱ C ነው ማለት ነው the majority of workers are factory workers የሚለው don't address the information age characteristics ይለናል ማለት ነው question 27 when the business organization focuses on short-term objective ይላል A failing to understand the customers and its hard work that they regarded for turning a profit quickly B failing to allocate the budget for separate departments and resources for new customers C the employers only focus on the present and didn't further businesses D expansion or sustainability goals ይላል እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው ኦርጋናይዜሽኖች በተለይ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽኖች ሾርት ተርም ኦብጀክቲቭ ፎከስ ማድረግ ያለባቸው መቼ ነው የመጀመሪያው የከስተመራቸውን ሃርድ ወርክ የከስተመራቸውን መረዳት ካቃታቸውና እንዲሁም የራሳቸውን ሃርድ ወርክ የሚለው ፕሮፊት በፍጥነት ለማግኘት ውድቅ ከሆኑ ይላል ልክ ነው አው ልክ ነው ሾርት ተርም ኦብጀክቲቭ ማለት is quickly win የሚለው ነገር ያዘ ነው a short term focuses often prioritizes quick wins and immediate profits ወዲያውን ፕሮፊት ለማግኘት ነው የሚሰራው ማለት ነው ይሄም potentially leading to neglecting long-term customer relationship and market research long term ሳይሆን short term profit ለማግኘት ወዲያውን ለማግኘት ፎከስ ያደረገ ከሆነ ምንድነው short term objective ነው so መልሱ A ነው B ያለውን እስክንየው B ደግሞ failing to allocate the budget for separate departments and resources for new customers ይላል እዚህ ጋር ይሄ short term አይደለም budget ምናምን ሲባል long term ነው ሪሶርሶችን separate እንደዚህ ሲከብዳቸው short term objective አይባልም ይሄ ማለት ነው C ያለው ደግሞ the employers only focus on the present and didn't further business እዚህ ጋር ያለው ደግሞ the employers only focus on the present and didn't further business only focus on the present ይልና and didn't further businessን መቀጠል አይፈልጉም ማለት ነው ይሄ ይመስላል ግን ልክ አይደለም ማለት didn't further businessን መቀጠል አይፈልጉም መቀጠል የማይፈልጉ ከሆነ short term objective አያስፈልጋቸውም D ያለው ደግሞ expansion or sustainability goal expansion የሚባለው ደግሞ short term focus አይደለም long term ነው ምክንያቱም expansion ሲባል በጣም ትልቅ ራዕይ ስለሆነ ቪዥኑ ትልቅ ስለሆነ እዚህ ጋር short term አይደለም ነው so የቀላል ጥያቄ ስለሆነ ወዲያው መልሰን እናልፈዋለን question 27 A ሆናል ማለት ነው A question 28 ስንሄድ in handling the competitive advantage of your firm you argue that internal resources are more important than external factors in achieving and sustaining competitive advantage you are following in dash A the industrial organization approach B resource-based view approach C comparative profile matrix D Porter's comparative forces model ይላል እንደዚህ ጥያቄዎች ይመጣሉ ይሄንን ፎከስ ማድረግ አለበት competitive advantage ሲባል competitive advantageን ሃንድል ለማድረግ የምንጠቀምበት ከዛ ደግሞ ይሄንን አንተ you argued that internal resource is more beneficial than external factor competitive advantageን ለማግኘት ፎከሳችን internal resource ነው በጣም ጠቃሚ ብለን ከጀመር ይህንን አሰራር ይሄን competitive advantage ለማግኘት የሚደረገው አሰራር ምን ይባላል የመጀመሪያው A the industrial organization approach ነው እዚህ ጋር industrial organization approach
ሲባል ከዚህ ጋር ይሄዳል ለመደናገር ምናምን ተብሎ የገባው ነው እንጂ አይደለም industrial organization approach ሲባል this is focuses on external factors ይህ focus external such as industry structure competitive providers to formulate strategy ማለት ነው industrial ከኢንዱስትሪዎቹ ሌሎች ኢንዱስትሪዎች ጋር አይተ ከነሱ ጋር የሚሄድ አይነት ስታይል ነው ኢንዱስትሪያል ኦርጋናይዜሽናል አፕሮች ቢ ያለው ስኪል ቢ ያለው ደግሞ ሪሶርስ ቤዝድ ቪው አፕሮች ነው ይሄ ልክ ነው አዎ ልክ ነው ሪሶርስ ቤዝድ ቪው አፕሮች ነው የራስን ኢንተርናል ሪሶርስ ቤዝ የምታረግ ከሆነ ሪሶርስ ቤዝ ነው እዚህ ጋር ቢያችሁ ነበር ቲፕ ማለት ነው በደንብ እንድትሰሩ ኤግዚቱ ቲፕ ሰጥቻችሁ ነበር ባለፈው አሁን ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ምንድነው የመልሱ የጥያቄው መልስ በጥያቄው ውስጥ አለ ይሄንን ማወቅ አለባችሁ የሆነ ሂንት ይሰጣችኋልና እዚህ ጋር ኢንተርናል ሪሶርስ ሲል ሪሶርስ ቤዝድ ቪው አፕሮች እንደሆነ ልብ ማለት አለባችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር RBV ይባላል RBV አብሪቬሽኑ ማለት ነው of the firm ነው ይሄ RBV የሚባለው የፊርም ነው importance of companies internal resources and capability in achieving a sustainable competitive advantage focus ያደረጋል RBV argues that a firm possesses valuable inimitable unorganized resources it can achieve superior performance በጣም ጠቃሚ የሆኑ ሪሶርሶች የማያልቁ ሪሶርሶች ካሉ አንተ ስኬታማ የሌሎችም አይገባም focus on your internal resource ብሎ የሚያስብ ከሆነ resource based view approach ነው መልሱ ቢ ነው ሲ ያለው ስናይ ደግሞ competitive profile matrix ይባላል እዚህ ጋር strategic ነው ይሄም tool that compares the firm to competitors and consider both internal and external factors that does not inherently possess internal resource እዚህ ጋር competitive profile matrix ማለት ኮምፒቲተሮች ጋር ያናጥራል ግን ፎከስ የሚያደርገው በኢንተርናል አይደለም ማለት ነው እንደ very more important ነው ብሎ አያስብ በንጽጽር ነው ኮምፒቲተርስ both internal and external factors ፎከስ ያደርጋል ግን በሪሶርሱ more focus important ነው ብሎ አያስብም ይሄም competitive advantage ማለት ነው ፕሮፋይል ማትሪክስ ነው ኤክስተርናላችን ምንድነው ኢንተርናላችንስ ምን ይመስላል የሚለው ነገር አይቶ የሚገባ ነው ማለት ነው ዲ ያለው ደግሞ የሲሶ ልክ አይደለም ዲ ደግሞ ፖርተርስ ኮምፒቲቲቭ ፎርስ ሞዴል እዚህ ጋር ፖርተርስ ኮምፒቲቲቭ ፎርስ ሞዴል ሞስትሊ ኤክስተርናል አናላይዝ ቱል ነው የሚባለው ምክንያቱም የሆነ ፎርስ ራሱ ይነግረናል ኮምፒቲቲቭ ፎርስ ፎከስ ኦን ኮምፒቲቲቭ ፎርስ እኛን ሊያስወጡን የሚችሉ የሆነ ኮምፒቲቲቮች እኛን ሊወዳደሩን የሚችሉ ፎርሶችን ፎከስ የሚያደርግ ነው ማለት ፖርተርስ ኮምፒቲቲቭ ፎርስ ሞዴል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ከኤክስተርናል ብቻ ፎከስ ያደረገ ስለሆነ ዲ ያለውን ስህተት ነው ሶ የኮሽን 28 መልስ ቢ ሪሶርስ ቤዝድ ቪው አፕሮች ይሆናል ማለት ነው RBV አፕሮች ማለት ነው question 28 ይመስላል question 29 እዚህ ጋር question 29 ስናይ ደግሞ a production supervisor receives a bonus for each day a project is completed ahead of schedule this is an example of a positive reinforcement b motivation c negative reinforcement d equitable incentives ይላል እዚህ ጋር አይሉት የሆነ ፕሮዳክሽን ሱፐርቫይዘር ቦነስ ተቀበለ ማለት ነው ምን ስላደረገ ahead of schedule complete ስላደረገ ማለት ከስኬጁሉ የበለጠውን ስለሰራ ማለት ነው ከስኬጁሉ ማለት is completed ahead of schedule ከታቀደበት ሰዓት እሱን አልፎ ገንብቱ በስኬጁሉ ሳይሆን በኤፊሽንሲ ስለሰራ ቦነስ ተቀብሏል ሶ ይህንን ኤግዛምፕል ምንድነው ፖዚቲቭ ሪኢንፎርስመንት ነው ሞቲቬሽን ነው ኔጌቲቭ ሪኢንፎርስመንት ነው ኢኩዊቴብል ኢንሰንቲቭ ነው ይላል እሺ በልሱኝ
የመጀመሪያ ፖዚቲቭ ሪኢንፎርስመንት ልክ ነው አዎ ፖዚቲቭ ሪኢንፎርስመንት ምክንያቱም ፖዚቲቭ ሪኢንፎርስመንት ስንል እዚህ ጋር ፕሮቫይዲንግ ሪዋርድ ነው ሪዋርድ ነው የተቀበለው እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ሲባል ሪዋርድ መቀበል ስለሆነ ቦነስ ደግሞ ሪዋርድ ስለሆነ ማለት ነው ስቲሙለስ ነው so after a desired behavior ከሰራ በኋላ ስለሆነ ማለት ነው so this encourages the behavior to be repeated in the future ቦነስ ደግሞ አላማው የሆነ ፖዚቲቭሊ ለመነቃቃት ታስቦ የሚሰራ ስለሆነ ስፔሲፊካሊ ስንመልስ ኤግዚት ላይ ስፔሲፊካሊ የተኛው መልስ ነው አላይን የሚያደርገው ስንል ነው መልሱ የምናገኘውና ሶ መልሱ ይሄ ኤ ይሆናል ማለት ነው ፖዚቲቭ ሪኢንፎርስመንት ቢያለው ደግሞ ሞቲቬሽን ሲባል ደግሞ ሞቲቬተር ነው ልክ ነው ሞቲቬት ያደርጋል ግን motivation is a broad ነው የሆነ ፎርስ ነው የሆነ ለመስራት የሚያግዝ ነው ግን motivation broad term ነው this is a broad term but specifically is positive reinforcement ነው ማለት ነው ሲ ያለው ደግሞ negative reinforcement የፖዚቲቭን ተቃራኒ ነው ማለት ነው ይሄ ደግሞ involves removing unpleasant stimulus after a desired behavior occurs እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ሲባል የሆነ መጨመር መልካም ነገር መጨመር ሲሆን ፖዚቲቭ ሪኢንፎርስመንት ኔጌቲቭ ሪኢንፎርስመንት ደግሞ ሪሙቭ ያደርጋል ሪሙቭ የሚያደርገው ደግሞ አንፕሌዛንት ደስ የማይሉ ነገሮችን ሪሙቭ በማድረግ ማለት ነው ለምሳሌ ዋርኒንግ ሌተር ተቀብሎ ከነበረ እሱን መተው ማለት እንደማለት ነው ወይም የሆነ አስቸጋሪ የአሰራር ነገር ካለበት እሱን መተው እንደማለት ነው ሶ ይሄም ሪኢንፎርስመንት ነው ዘሮ ያነቃቃል ግን በኔጌቲቭ አድርጎ መሄድ ማለት ነው በኔጌቲቭ አድርጎ መሄድ ነው ሶ ከዚህ ጋር ግን አይሄድም ዲያሎ ደግሞ ኢኩዊታብል ኢንሰንቲቭ ሲባል ደግሞ ኢኩዊታብል ሲላል ከኢኩዊቲ ጋር የተያዘ ኢንሰንቲቭ ነው ይሄ ማለት equitable ስንል which implies fairness so equitable ሲባል ደግሞ የሆነ equitable ተመጣጣኝ የሆነ እንደ ነገር ነው equitable የሆነ fair የሆነ ኢንሰንቲቭ መስጠት ነው fair የሆነ ኢንሰንቲቭ ስንሰጥ ነው ኢኩዊታብል ኢንሰንቲቭ ሲባል ማለት ነው ከላይኛው ኤግዛምፕል ወይም ሲናሪዮ አይቀድም ማለት ነው ስለማይሄድ ዲም መልስ አይደለም መልሱ ምንድነው ፖዚቲቭ ሪኢንፎርስመንት ኤ ይሆናል ማለት ነው እሺ ፈጠን በል question 13 suppose the company has a policy of paying 10 per share dividend every year if this policy is to be contained invariably what is the value of share of stock if the required return is 20% A 38 ብር B 50 ብር C 55 ብር D 67 ብር እዚህ ጋር ምንድነው ፖሊሲ ያለ ያ ፖሊሲ ደግሞ 10 per dividend ነው የሚሰጠው 10 ብር ማለት ነው ፖርሽን ይሄ ቀጥሏል ያ የሚሰጠው ደግሞ value of share 20% ነው 20% ነውና so what's the value of share of stock ነው value of share ይሄ calculation ነው so እዚህ ጋር ምንድነው stock value ነው የተፈለገው stock value ስንት ነው stock value ምንድነው x times 0.2 is equals to 10 ማለት ነው ገብታችኋል x times 0.2
is equals to 10 ብር ይሰጣል ማለት ነው ከኤክስ የሆነ ስቶክ ቫልዩ በ20% ደግሞ ሪተርን አርጎ 10 ብር per share ይሰጣል ማለት ነው ፔይ ያደርጋል ሶ እዚህ ጋር ስናባዛው x times 0.2 is equals to 10 ማለት ነው ሶ x ማለት ደግሞ x ለማግኘት 10 over 0.2 ነው የምንለው 10 over 0.2 x-ን ለማግኘት ይሄም ስቶክ ቫልዩ ማለት ነው ሶ መልሱ ምን ይሆናል ማለት ነው 15 ብር ነው ይሄ 38 ምናምን ይሄ ማብራሪያ ያስፈልገው 50 ብር ነው ማለት ነው 50 ብር ይሆናል ማለት ነው ታቻል ይሄ ቀላል ነው ማለት ነው ኦኬ question 30 ይሄንን ይመስላል ግልጽ ነው ግን እዚህ ጋር 10 ይሰጣል ማለት 10 ነው የሚሰጠው ከሆነ x value 10% ማለት ነው so x times 20% ወይም 0.2 is equals to 10 ብለን መስራት ቀላል ጥያቄ ነው ማለት ነው እሺ question 31 question 31 ስንሄድ ደግሞ ስለ theory of organization እንመራለን question 31 social environment of the job affect the people and is also affected by them and not by the management alone is the main proportion of A contingency theory of organization, B classical theory of organization, C system theory of organization, D new classical theory of organization. Yes, yeah. Social environment of the job, social environment. Because people is also affected. በራሳቸው በማናጅመንቱ ብቻ አፌክት አይደረጉ ብቻ አፌክት አይደረጉ ሶሻል ኢንቫይሮንመንት ራሱ አፌክት ያደርገዋል ብሎ የሚያስብ ምን አይነት ቲዮሪ ነው የመጀመሪያው ኮንቲንጀንሲ ይላል ልክ ነው አይደለም ኮንቲንጀንሲ ምንድነው ፎከስ ነው ኮንቲንጀንሲ as its name indicate contingent የሆነ ሲቹዌሽን ማለት የማይታወቁ ነገሮች focuses on adapting organizational structure and management practices to fit the specific situation focus and need present value of zero signal industry technology የሆነ በቃ ሁኔታው ፎከስ ያደርጋል የሚል contingency the project provides the required method to share ቢያሎሩስ ይሄ ልክ አይደለም ቢልኩ ክላሲካል ቲዮሪ ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ይላል ክላሲካል ሲባል ደግሞ present value zero ሆነ ማለት በኤፊሺየንሲ መቃም እንደማሽን ሰው እንደማሽን rate of return ኤፊሺየንሲ ወይም shareholder control ነው የሚያሳየው ነው እንጂ ሶሻል ኢንቫይሮንመንት ምናምን ያለው ኔት ያሁን ያለበት ተርጓል ፎከስ ያርጋል ብሎ ኢኒሺያል ኢንቨስትመንት ስለሆነ ቲዮሪ ሚኒማሊ accept return only focus on efficiency አለበት hierarchy so ስለዚህ the project provide the required return to shareholder provide ያደርጋል ምክንያቱም ይሄን ያክል net present value zero ስለሆነ ፕሮዳክት ቢያለው ግን መሆን አለበት the position of the stockholders is ጋቻልና ምን እናደርገው የሰዎች ዜሮ ስለሆነ ያውቁት አያስብም ማለት ነው stockholders ያሉበት ፖዚሽን ኢምፕሩቭ ሆነ ሲ አይደለም ዲ ደግሞ አይደለም ሲ ቢ አይደለም ማለት ሲ ያለው ደግሞ ሲስተም ቲዮሪ ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ሲባል የሚስተኮልደሮቹ ልክ ፖዚሽን ምክንያቱም ኢንክሪዝ ኖር የሆነ ኢንተርኮኔክትድ ሲስተም ሲባል ሲስተም ማለት በውስጡ ሳብ ሲስተሞች ሲስተም ቲዮሪ emphasizes the organizations are interconnected system NPV ነው organization ማለት ፕሮጀክት ካሽ ፍሎ አለ አንዱ ከሌላ ጋር የተያያዘ ብቻ ማኔጅመንቱ ወይም ራሳቸው ሰራተኞች ብቻ ሳይሆኑ it not primarily implication of net present value ወይም ሰው በቃ የሆኑ ወይም አሰራሩ ምናምን ማኔጅመንት ብቻ ሳይሆን ሶሻል ኢንቫይሮንመንት ጋር የተያያዘ ለስራው አፌክት አድርገዋል ለኤፊሺየንሲ ፍሎ የሚያስብ እንደ ሲስተም ተናዎ መስራት አለበት ነው ማለት አንቺ ስለሆነ የሲስተም ይሆናል መልሱ ማለት እዚህ ጋር each other influence ይደራረጋል ማለት
ኢንፍሉዌንስ አንዱ ለአንዱ ማለት የሚወጣውና የሚገባው የሚያሳየን ነው ማናጅመንት is not the sole drive ብቻውን አይደለም ማለት አይሆንም environment and individuals interact more cash than is needed environment ሰዎቹ more cash ያንን የተፈለገውን outcome የሚያመጡት this would result in a positive net present value ብቻ more cash መልሱ ምንድነው more cash positive ከሆነ positive NPV ከሆነ more ማለት ጀነሬት እያደረገው ነው ምናምን ብለን ወደ question በጣም extremely profitable ማለት ነው ዜሮ ከሆነ ግን great ማለት በጣም ብዙ የሆኑ extremely profit እና generate more cash የሚለው ነገር አይገልጽልንም it's meaning እዚጋ minimum expectation ሚኒመም እዚጋ ኒዮክላሲካል ላይ የሆነ መብራራት የነበረብኝ ሐሳብ ያለ መሰለኝ ጀነሬት ያደርጋል ሞር ምናምን ያለ ዜሮ ስለሆነ ኔት ፕሮሰስ እዚጋ ኒዮክላሲካል ሲባል ሆልደርስ ሂዩማን ሪሌሽን ምናምን ፎከስ ያደርጋል ኤ ነው ሲግናል የሚያደርጉልን ይሄንን መያዝ አለ ሌላው ፎከስ ያደርጋል while it does acknowledge the importance of human relation ከክላሲካል ቀጥሎ የመጣው ኒዮክላሲካል ነው የኛው ግን ኒዮክላሲካል ሲባል የሆነ human relation ፎከስ ቢያደርግም እንደ ሶሻል ኢንቫይሮንመንት ኢንዲቪጁዋል እንደ ኦርጋናይዜሽን አስሆል ግን አያስብምና ኒዮክላሲካል የሚለው ማለት ከዚህ ጋር የሚሄድ አይደለም ማለት ነው ሞስትሊ በቃ በጣም ፊት የሚያደርገው ሲስተም ቲዮሪ የሆነ ሶሻል ኢንቫይሮንመንት ሲባል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ሶሻል ኢንቫይሮንመንት ሲባል ኢንቫይሮንመንት ማለት ከሲስተም ጋር ይሄዳል በሚል ነው ሶ question 31 መልሱ ሲ ነው ማለት ነው እሺ question 32 ሲኒድ question 32 control is essential at all level of the organization this can be described through a preface function b backward looking c forward looking d continuous process control በሁሉም ኦርጋናይዜሽን ሌቭሎች ያስፈልጋል ይህ ምን ይገልጽልናል የመጀመሪያው ፕሪፋሲቭ ፈንክሽን ማለት ይላል ልክ ነው አው ልክ ነው ፕሪፋሲቭ ሲባል ለሁሉም ይጠቅማል ወይም በሁሉም አለ ያስፈልጋል ብሎ የሚያስብ ከሆነ ፕሪፋሲቭ ፈንክሽን ነው የሚባለው ይሄ ማለት ነው which is important or necessary to all level of organization ሲሆን prefassive function ነው ቢያለው ደግሞ backward looking ስንለው እንደ ኮንትሮል ነው ግን ኮንትሮል backward controlling እና backward control የሚባል አለ backward looking ሲባል backwardን ማየት is a control activity is control activity that reviews past events this is not the main aspect of control backward ያለፈውን የሚሰራ ነው forward looking ሲባል ደግሞ ፎርካስት ያደረገ ፊውቸሮች እያየ የሚሰራ ነው ሜንቴን የሚያደርግ ነው ሌላው continuous process ደግሞ prefassive ይመስላል ግን አይደለም prefassive ይመስላል ግን አይደለም ምክንያቱም continuous ሲባል ይቀጥላል continuous monitoring መሆን አለበት the monitoring or controlling must be continuous ምናምን ቢሆን ነው continuous process እንለው ነበር ማለት ነው so your question searching to mass a prefassive function ይሆናል ማለት ነው prefassive function ይሆናል question 33 እስኪ question 33 ስንል ደግሞ
ምን ይላል the firm ይላል the firm seeks growth by pushing its existing product into new market segment strategy is A product development B market development C market penetration D none ይላል የኔ በደንብ እንያዘው በደንብ ማለት ነው ይሄ ይመጣል እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ የኛው ከያዛችሁ አንድ ማርክ አላችሁ ይሄ ይመጣል እንዲያም አንድ ሳይሆን በሁለት በሶስት ሊመጣም ይችላል ማለት ነው በጣም አስፈላጊ ነው ይሄ ማለት ነው ዲጋ ፕሮዳክት ዲቨሎፕመንት ማርኬት ፔኔትሬሽን የሚሉት ነገሮችን ያዛችሁ ምንድነው የሚለው የሆነ ግሮዝ ፈልጓል ከዛ ኤግዚስቲንግ ፕሮዳክቱ ወደ ኒው ማርኬቱ አስገብተዋል ይሄ ምን አይነት ስትራቴጂ ነው ፕሮዳክት ዲቨሎፕመንት ነው አይደለም ፕሮዳክት ዲቨሎፕመንት ሲባል ስሙ እንደሚነግረን ፎከሱ ኦን ፕሮዳክት ነው ኒው ፕሮዳክት ሆኖ ወደ ኤግዚስቲንግ ማርኬት ማስገባት ነው ኒው ፕሮዳክት ወደ ኤግዚስቲንግ ፕሮዳክት ሲባል ኒው ፕሮዳክት ወደ ኤግዚስቲንግ ማርኬት ማስገባት ሲሆን ማለት ነው ቢ ያለው ደግሞ ቢ ስናይ ማርኬት ዲቨሎፕመንት ይላል የፕሮዳክት ተቃራኒ ማለት ነው ፕሮዳክት ዲቨሎፕመንት ተቃራኒ ነው this strategy focuses on expanding into new geographic markets demographic segments or industry sectors within existing products ይሄ ከጥያቄው ጋር ይሄዳል መልሱ ቢ ነው ማርኬት ዲቨሎፕመንት ሲባል የነበረውን ፕሮዳክት ወደ አዲሱ ማርኬት ዳይቨርሲፋይ ለማድረግ በተለይ ጂኦግራፊካል ዳይቨርሲፋይ ወደ ሌሎችን ማስገባት በተለያዩ ሴግመንቶችን ወደ ሌሎች ማርኬት አዳዲስ ማርኬቶች መግባት ምንድነው የሚባለው ማርኬታችን ማርኬት ዲቨሎፕመንት ይባላል ቢ ነው ሲ ያለው ደግሞ ማርኬት ፔኔትሬሽን ስንል ደግሞ እዚህ ጋር ፎከሱ ኢንክሪዚንግ ሴልስ ነው ኤግዚስቲንግ ፕሮዳክት ነው ሌላው ደግሞ ኤግዚስቲንግ ማርኬት ላይ ይገባና ግን ምን ይጠቀማል ሴሊንግ ፕሮሞሽን የሚባል ነበር ማለት የሆነ ፕሮሞሽን ይጠቀማል አድቨርታይዚንግ ፕራይስ ፕሮሞሽን የሆነ ፔኔትሬቲንግ ፕራይሲንግ የሚባል ነበር እሱን ተጠቅሞም የማርኬት ሼርን ማግኘት የሚፈልግ ከሆነ ማርኬት ፔኔትሬሽን ነው የሚባለው ሶ ሲ መልስ አይደለም ዲ ደግሞ ነን ስለሆነ መልስ አይሆንም ምክንያቱም መልስ ምንድነው ቢ ነው ማርኬት ዲቨሎፕመንት ማለት ነው ምክንያቱም ኢንተርኒ ማርኬት ሴግመንት እየገባ ስለሆነ ነው እሺ ፈጣን ስንል question 34 what should include the methodology section of a research report A detailed presentation of the result B background information and research objectives C recommendation for future research D detailed description of research procedures okay methodology በሪሰርች ሪፖርት ምን ማካተት አለበት ይላል ምን ማካተት አለበት የመጀመሪያው detailed presentation of the result ይሄ ልክ ነው አይደለም ሜቶዶሎጂ እንዴት ሪዛልት ፕሬዘንት ያደርጋል አይኮንም rather than result section ላይ ነው ፕሬዘንት የምናደርገው ሪዛልታችን በሪዛልት ሴክሽን ነው ፕሬዘንት የምናደርገው ቢያለው ደግሞ ባክግራውንድ ኢንፎርሜሽን ኢን ሪሰርች ኦብጀክቲቭ ይለናል ባክግራውንድ ኢንፎርሜሽን እና ሪሰርች ኦብጀክቲቭ ስንል ደግሞ ባክግራውንድ የሚለው ሁሌ ኢንትሮዳክሽን ተብሎ ባክግራውንድ ይመጣል ሁሌ ማለት ነው የቢሎንግ ባክግራውንድ ኢንፎርሜሽን የት ነው የሚገኘው ኢንትሮዳክሽን ላይ ነው የሚገኘው ሪሰርች ኦብጀክቲቭን ራሱ ኦብጀክቲቭ የሚባል አለው እንጂ በሜቶዶሎጂ አይገባም
ባክግራውንድ ኢንፎርሜሽን ራሱ በሊትሬቸር ሪቪው ሊገባ ይችላል ዙሮ ግን ይሄንን ባክግራውንድ ኢንፎርሜሽን እና ሪሰርች ኦብጀክቲቭ በምን መንገድ በሜቶዶሎጂ ኢንክሉድ አይደረግም የሴክሽኑ ውስጥ ሊገባ አይችልም ነው ሲ ያለው ደግሞ ሪኮመንዴሽን ፎር ፊውቸር ሪሰርች ይላል ይሄ ተሳት ሪኮመንዴሽን ላይ የት ነው የሚገኘው ስንል this belongs to conclusion section ሚለው ነገር መጨረሻ ላይ ነው እንጂ በሜቶዶሎጂ አይደለም ዲ ያለው ደግሞ detailed description of research procedure ይላል የሪሰርች ፕሮሲጀርን ይገልጽልናል ይላል ልክ ነው ሜቶዶሎጂ ማለት ከሱ ሜቶዱን ማጥናት ነው እንዴት ብሎ ይሄዳል ፕሮሲጀር ሪሰርቹ የሄደበት ፕሮሲጀር የሚገልጽልን ነው which means how the research was conducted የሚለው ነገር የሚገልጽልን ነው እዚህ ጋር ዳታ ኮሌክሽን ሜቶድ የምንለው ፕራይመሪ ሴኮንዳሪ ሳምፕል ሴሌክሽን ሳምፕሊንግ ሜቶዱ ዳታ አናላይሲስ ቴክኒኩ ምንድነው ኳሊታቲቭ ነው ኳንቲታቲቭ ነው ምናምን የሚለው ነገር ኳንቲታቲቭ ከሆነ ለምሳሌ ዲስክሪፕቲቭ ነው ኢንፈረንሻል ነው እና ሳምፕሊንግ ዲዛይን ምን አይነት ይጠቀማል የሚለው ነገር ፎከስ የሚያደርግ ነው ሜቶዶሎጂ እና ሶ የኩዌስችን ሰርች ፎርማልሱ detailed description of research procedures ይሆናል ማለት ነው procedures ዲ ነው መልሱ question 35 ስንገባ ABC company decided to outsource as need for lowering products can competitive strategy our solution for what the difference quick deliveries to customers A price B quality C service D innovation ABC company የሚባለው outsource ለማድረግ ፈልገዋል የደግሞ for lowering product ነው ፕሮዳክቱ ለመቀነስ ያሰበነውና competitive strategy ለማግኘት ዲፈረንስ ለማግኘት ነውና quick deliveries to customers ለማድረግ ነው ሶ እዚህ ጋር ምንድነው ያሰበው ነው እዚህ ጋር for lowering product ነው lowering እዚህ ጋር lowering product ሲባል በፕራይስ ነው ሶ መልሱ A B C D ያለውን ስናይ price quality service innovation የሚለውና መልሱ A ነው price ማለት ነው ምክንያቱም ABC company is outsourcing ነው ያደርጋለው ምን ለማድረግ ነው to reduce production cost lowering product ሲባል እሱ ወይም reducing cost through outsourcing so መልሱ A ነው የሚሆነው price ነው quality affect ሊያደርገው ይችላል ግን the question ምንድነው የሚለው lowering product is a company's goal ስለሆነ focus on cost ነው focus on cost ነው እንጂ quality ላይ focus አድርጎ ምክንያቱም quality lowering product ሲባል quality እየቀነሰ አይደለም ያለው so መልሱ ቢም አይደለም ሲ ያለው service የሚለው outsourcing typically affects internal operation ነው internal ከሰርቪስ ጋር የሚያዝ ነገር የለውም just not directly customer service ማለት ነው ዲ ያለው ደግሞ innovation outsourcing efficiency ምናምን ይጠቅማል ግን ከኢኖቬሽን ከቴክኖሎጂ ምናምን የተያዘ ጋር የለውም rather than primarily focuses on cost saving or price driving motivation when price cutting price ቆርጦ የሆነ advantage competitor በጣም competitive advantage ለማግኘት ነው የተፈለገውና የሆነ ዲፈረንስ ለማግኘት ስለፈለገ መልሱ ምንድነው የሚሆነው equation 35 A price ይሆናል ማለት ነው ሌላው question 36 እስኪ
question 36 ደግሞ digitalizing የሚለው ነገር አለ digitalizing the major marketing function of a given company is required the type of information system you develop will be dash A human resource information system B sales and marketing information system C manufacturing information system D accounting information system እዚህ ጋር የሆነ digitalizing zero information system በሁሉም ማለት information system እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ digitalizing ግዴታ ከአይኤስ የተገናኘ ስለሆነ ነው marketing function of a given company required ተደርጓል ከማርኬቲንግ ጋር የተያያዘ ፎከሱ ማርኬቲንግ ፋንክሽን ነው ይሄ ምን አይነት ኢንፎርሜሽን ሲስተም ቢጠቀም መልካም ነው ይላል ምንድነው ኤችአር አይኤስ ነው ኤስኤም አይኤስ ነው ኤምአይኤስ ነው ኤአይኤስ ነው መልሱ ምንድነው ኤስኤምአይኤስ ይባላል ወይም ሴልስ ኤንድ ማርኬቲንግ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ዋይ የሚለውን አንድ ባንድ ሁሉንም እናያቸው የመጀመሪያው ኤችአርአይኤስ የሚለው ከኤምፕሎይ ጋር የተያያዘ ነው it deals with employee related data it includes hiring payroll performance ከኤችአር በቃ ይሆነ ኤችአር ጋር የተያዘ ኤችአር የሚለው ከሂውማን ሪሶርስ ከላቦራቶቹ ከወርከሮቹ የተያዘ ኢንፎርሜሽን ዳታ መሰብሰብ ብቻ ፎከስ ያደረገ ነው ይሄ አይደለም ቢ ያለው ደግሞ ሴልስ እና ማርኬቲንግ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ሲባል ደግሞ ይሄ directly relate to marketing function ነው which is sales እና marketing አንድ ላይ የተያዙ ናቸውና ነው ይሄም customer relation management CRM የሚለው ነገር አለ ይሄም ምንድነው ማርኬቲንግ አውቶሜሽን ለማድረግ ነው ዲጂታላይዚንግ ለማድረግ sales force automation ወይ market research advertising campaign management ምናምን የሚለውን እሱ በዳታ በአይኤስ ዲጂታላይዝ አድርጎ የሚሰራ ከሆነ ሴልስ እና ማርኬቲንግ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ይባላል ከጥያቄው ጋር የተያዘ ቢ ያለው ነው ሲ ያለው ደግሞ ማኑፋክቸሪንግ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ደግሞ ከማኑፋክቸሪንግ ስሙ እንደሚነግረን ማኑፋክቸሪንግ ነው ፕሮዳክሽን ላይ ፎከስ ያደረገ ነው focuses on production planning ምናምን inventory control ስንት ያክል ስቶክ የሆነ ምናምን ማኑፋክቸሪንግ ፕሮሰስ እንዴት ነው ምናምን ኢንፎርሜሽኖችን ጋዘር የሚያደርግ ነው ኤምአይኤስ የሚለው ኤአይኤስ ስንል ደግሞ accounting ሲባል ከፋይናንሻል especially it focuses on financial transaction reporting regarding to accounting finance ምናምን ማለት ነው እና ሌሎች accounting functionዎችን የያዘ ነው ማለት ነው ዲ አይደለም ሶ መልሱ ምንድነው B sales and marketing information system ነው question 36 መልሱ B ነው question 37 is need ፈጠን በለ መሰለኝ from the following which one is not the function of HRP human resource management ላይ HRP አለ ታች ማለት ነው ፕላን የሚያደርገው ነገር ማለት ነው እዚህ ጋር ስራው ያልሆነ የተኛው A forecast future need of human resource B evaluate existing workforce C ensure availability of workers when needed D screen recruited applicants የተኛው ነው መልሱ የተኛው ነው መልሱ እዚህ ጋር ምንድነው አንድ በአንድ ስኪንያቸው forecast future need of human resource የሱ ስራ ነው አዎ ልክ ነው የሱ ስራ ነው HRP ምክንያቱም HRP የሚያስፈልጉ human resourceዎችን ነው forecast የሚያደርገው ፕላኒንግ ሲባል እሱ ነው ኮር በተለይ ይሄ ኮር to the planning to the HRP function ነው በጣም አስፈላጊ ነው ስንት የሰው ኃይል ያስፈልጋኛል የሚለው ነገር ማለት ነው ይሄ የHRP function ስራ ነው ቢ ያለው ደግሞ evaluate existing workforce ይላል ይሄ evaluate ያረጋል HRP ምን አዎ መጀመሪያ ላይ እኮ HRP ፕላን ለማድረግ መጀመሪያ ያለውን ነው የሚለየው
ወርክ ፎርሱ ስንት ያክል እንደሆነ ያውቃል ከዛ የሚያስፈልገው ደግሞ ምን እንደሆነ አውቆ ይገልጻል ማለት ነው evaluate existing workforce ይባል identifying the skill and shortfalls is a core to planning function የሚያጥራቸውና ያላቸው ስኪል ምንድነው እሱን ፎከስ ያደረገ ነው ማለት ነው ኤችአርፒ ስራው ነው ሶ ቢያለው ምንድነው workforce አማውንቱ ስኪሉ ምናምን ኤችአርፒ evaluate ያደርጋል ሲያለው ደግሞ ensure availability of workers የሚል ነው ያሉትን ensure ያደርጋል ensure availability of workers when needed አሉ ወይ የሚለው ነገር ነው ፎከስ የሚያደርገውና ይሄም የኤችአርፒ ስራ ነው ዲያለው ግን screen newly recruited applicants ይላል ዲያለው ስህተት ነው ምክንያቱ ስንል ደግሞ HRP ሲባል process of ensuring the organization had the right number of qualified people at the right time in the right place አይታችኋል ትክክለኛው መጠን የሰው ኃይል በትክክለኛው ቦታ ወይም ኳሊፋይድ ሆኖ አለ ወይ ብሎ ነው እሱ ነው ኢንሹር የሚያደርገውና HRP ስክሪን አያደርግም HRP ከHRP የተያያዘ አይደለም ምክንያቱም ሪክሩትመንት ሴሌክሽን ምናምን ከHR ፕላኒንግ ቀጥሎ ያለው ነው እሱ የሚያስፈልገው አሉ ወይ የሉም ምናምን ብሎ ነው ፕላን ነው የሚያደርገው እሱ ነው ሶ ዲ ያለው አይኬድም ከሱ ጋር ከHRP የሚለውን እንያዘው so question 37 የሚለው መልሱ D screen newly recruited applicants select ያደርግ HRP ማወቅ አለባችሁ እሺ question 38 እንሂድ እስኪ HR skill የሚለው human relation skill is the ability to work with, understand and motivate other people in the organization to make them committed for organizational objectives. This statement represents that A human relation skill is more needed for middle level manager. Human relation skill is equally needed for all managerial level. C human relation skill is more needed than conceptual and technical skill. D human relation skill is more needed for top level managers. Now አንድ ባንስ ግን ኤችአር ሲባል ከሰዎች ጋር የመስራት የመረዳዳት የሞቲቬት ሌሎችን የማድረግ ነው ግን ከዚህ ስቴትመንት ጋር የተያያዘ የትኛው ልክ ነው ሶ የመጀመሪያው ስናይ human relation skill more የሚያስፈልገው ለሚድል ሌቨል ማናጀሮች ነው ይላል ልክነው አይደለም ሚድል ሌቨል ሲባል ያስፈልጋቸዋል በርግጥ ያ ሂማን ሪሌሽን ግን ሞር አይደለም ማለት ነው ሚድል ማናጀር ለሁሉም ነው ማለት ያ human relation skill የሚባለው ለሁሉም ነው የሚያስፈልገው ለሁሉም ማለት ነው በጣም አስፈላጊ ስኪል ስለሆነ ለሁሉም አስፈላጊ ነው ኤ ያለው ስህተት ነው ቢ ስናይ ደግሞ human relation skill ለሁሉም ማናጀሮች ያስፈልጋቸዋል ይላል አዎ ልክ ነው መልሱ ቢ ነው ምክንያቱም ነው ያለን ችግር የለውም ምክንያቱም ሲ ያለው ደግሞ human relation skill ከኮንሰፕቹዋል እና ከቴክኒካል ስኪል የበለጠ ያስፈልጋል ይላል ይህ ዝም ብሎ ለማደናገር ታስቦ የተነገረ ነው እንጂ ዲፔንድ ኦን ዘ ሌቨል ነው ለሁሉም ያስፈልጋል human zero ግን
ቶፕ ማናጀሮች በጣም ኮንሴፕቹዋል ሌቨል ዲሲሽኖች ያስፈልጋቸዋል በጣም ማሰብ አለባቸው የሚለው ነገር አለ ኮንሴፕቹዋሊ በጣም ያስፈልጋቸዋል ዞሮ ግን ሞር ኒድድ ነው ሂማን ሪሌሽን አይባልም ማለት ነው ሲም ልክ አይደለም ዲ ያለው ደግሞ human relation skill more needed for top level managers ይላል እዚህ ጋር ስህተት ነው ያስፈልጋቸዋል ግን human relation ላይ ከሁሉም ለቶፕ ሌቨል ማናጀር ያስፈልጋል የሚለው ሴናሪዮ ልክ አይደለም ለሁሉም የሚያስፈልግ ነው ምክንያቱም this skill is universal for managers ነው በቃ regardless of the level ማለት ነው ታችም ላይም ይሁን ማከለኛም ይሁን ታችኛም ይሁን የነን ስኪል የግድ ያስፈልጋል ምክንያቱም ስራው ኮሚሽን አይደለም ተሰራው ኮሚሽን ብቻ አይደለም ሰዎች ስላሉ ማለት ነው even ያ ቴክኒካሎቹ ያ ሎው ሌቨል ያሉ ማናጀሮች ላሱ እነሱ በጣም የሚያስፈልጋቸው ቴክኒካል ነው ግን human relation skill ያስፈልጋቸውም አይባልም ለሁሉም ነው success ለማግኘት human relation skill is essential for success at all levels of management ስለሆነ ማለት ነው question 39 ስኪሚድ so መልሱ ምንድነው ማለት ነው የዚህ የquestion 38 መልሱ B ነው human relation skill is equally needed for all managerial levels ነው ለሁሉም ያስፈልጋል እሺ question 39 ስንሄድ ይሄ መጨረሻው ነው እናጠቃል ሰዓቱ ብዙ ሆኗል መሰለኝ total quality management ወይም 2KM ይሄ አስፈላጊ ነው የሚያዛልባችሁ የማኔጅመንት አፕሮች ምንድነው ፎከስ የሚያደርገው ኤምፋሳይዝ የሚያደርገው የሚል ጥያቄ አለ A reducing market competition B minimizing customer satisfaction C continuous improvement in customer focus D maximizing employee turnover ይሄ ቀላል ጥያቄ ነው መልሱ ምንድነው C continuous improvement in customer focus why ሌሎቹ ለምን አይሆንም የሚለውን እንያዘው 2KM ሲባል ይሄን መያዝ አለብን በጣም አስፈላጊ ነው ፋንዳሜንታል ቲንግ ነው especially ምን ማለት ነው 2KM total ስሙ ያነግረና total quality management quality in all aspects of the organization ማለት ነው ወይም quality ሲባል excellence ነው ensuring excellence in all aspects of the organization or in the entire organization በሁሉም ነው እዚህ ጋር ሚቲንግ ከስተመር ኤክስፔክቴሽን ምናምን ሁሉ ነገሮችን ፎከስ አድርጎ ከዛ ደግሞ ኢምፕሩቭመንት ኮንቲኒዩስ ኢምፕሩቭመንት የሚሰራ ነው GKM ማለት ያለው ግን ምርጫ ምንድነው ይለው reducing market competition ይሄ በምንም ተአምር አይሆንም ማርኬት ኮምፒቲሽን ይቀንሳል አይባልም ምክንያቱም does not directly aim GKM does not directly aim to reduce competition rather than competitors superior የሆነ ኳሊቲዎችን ለማግኘት ነው outperform competitors through superior quality በማድረግ የሆነ ማርኬት ኮምፒቲሽን የሚሰራ ነው እንጂ ማለት ነው ካልሆነ በስተቀር B ያለው ደግሞ minimizing customer satisfaction ይሄ opposite of 2KM aim ነው 2KM focus ምንድነው customer satisfaction ማረጋገጥ ነው ኳሊቲ ከተረጋገጠ ከስተመራችን ደስ ይለዋል ብሎ ስለሚያስብ ማለት ነው C ያለው አው ልክ ነው ብለናል D ያለው ደግሞ maximizing employee turnover ይላል ይሄ ስህተት ነው against TKM ነው TKM focuses on improving employee satisfaction ወይም reducing employee turnover ነው እንጂ employee turnover አይጨምርም የሚለው ነገር ምክንያቱም ኢምፕሩቭመንት ነው continuous improvement focus ለሚያደርግ TKM employee turnover የሚጨምር ከሆነ መጨረሻ ላይ ኦርጋናይዜሽኑ ይዘጋል ማለት ነው ሶ ለዛሬ የነበረን ጥያቄዎች ይሄንን ይመስላሉ በሌላ በተመሳሳይ
ይዘት እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ ያላችሁን አስተያየት ሐሳብ ጥያቄ የፈለጋችሁትን ነገር በኮሜንት ስር አስቀምጡት አነባዋለሁ ለኔም ብርታት ስለሚሆነኝ ማለት ነው እና በተቻለ መጠን ኮሜንት ላይ እንድትጽፉልኝ ይጋብዛችኋለሁ ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ ደህና ሁኑልኝ መልካም ጥናት መልካም የኤግዚት ኤግዛም ፈተና ይሁንላችሁ እላለሁ ቻው